दोस्तों हाजिर एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखी अनप्लग दी। अज इस वीडियो रिपोर्ट विच मैं गल करांगा पंजाब के बहुचर्चित बहु करोड़ी ड्रग केस की। उस ड्रग केस जिस विच अज साबका मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया जेल दे विच ने। कुछ दिन पहला मैं रिपोर्ट नशर की सी क्यों पंजाब की SIT जो कि बिक्रम सिंह मजीठिया के इस केस के नामजद होने ते FIR दर्ज होने तो बाद बनती है, उसने अदालत के विच उन्हां दी पुलिस रिमांड ना लैके उन्होंने सीधा ही न्यायिक हिरासत विच यानी कि जेल विच भेजण नूं लैके हामी पाती सी। इस नाल किड्डा वड्डा नुकसान होया सी ते इनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट नूं क्यों इस केस की तफ्तीश अपने हाथ में इस वक्त लैन की लोड़ है। ये सारियां गल्लां बातां मैं अपनी एक बीती रिपोर्ट जो कि कुछ दिन पहला नशर हुई सी उस विच कीती सी। लेकिन अज इस रिपोर्ट विच आपां गहराई दे विच जाण दी कोशिश करांगे कि आखिर इस ड्रग केस इस मल्टी करोड़ ड्रग घोटाले दे विच जगदीश भोला तो लैके बिक्रम सिंह मजीठिया बीते 9 सालों की अलग अलग पड़ां की जिहड़ी कार्रवाई सी उस विच किहड़ी तफ्तीशियां टीमां जिहड़ियां बनियां अलग अलग टीमां सन। पंजाब पुलिस तो लैके सिट्टां STF ED इन्हां दे विच की कुछ होया, इन्हां ने की कुछ कीता ते किहड़ियां वड्डियां कोताहियां वरतियां गईयां। वो प्रमुख मिसिंग लिंक किहड़े ने, वो तार वो कड़ियां जो कि टुटियां सन जिन्हां नूं जोड़न दी लोड़ सी थ्रू इन्वेस्टिगेशन ते जोड़ियां नहीं जा सकियां। सो सिलसिलेवार ढंग नाल तुरांगे। लेकिन सब तो पहला मैं अलग अलग तफ्तीशिया टीमां दी गल करांगा क्योंकि आपां गलबात नूं लोकां नूं समझाउण दी कोशिश करनी है। ते पंजाब दा बेसिकली ड्रग केस उस जगदीश भोले तो कहानी शुरू होंदी है जो कि गिरफ्तार तो नवंबर 2013 के महीने में होंदा, लेकिन उस तो कुछ महीने पहला एक NRI अनूप सिंह कालों जदों कि उसनूं गिरफ्तार किया जाता है उस वक्त मल्टी लैवल के उत्ते कई FIR पंजाब दे विच दर्ज होंदे ने। कई अलग अलग थानों के तकरीबन अद्धा दर्जन FIRs खन्ने तो लैके बनूड़ तक पटियाला जिले तक दर्ज होंदियां ने। ते उस तो बाद एक अजिहे ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ होंदा है जिस तहत कि सैकड़ा जिहड़ा किलो चिट्टा होंदा है जिसनूं आइस ड्रग पार्टी ड्रग वगैरह कहा जाता है, एम्फेटामिन मैथमफेटामिन स्यूडोएफिड्रिन वगैरह, इसकी बहुत वड्डी खेप इसके बहुत वड्डियां वड्डियां जिहड़ियां फैक्ट्रियां जो कि राजपुरे ते कई होर शहरों के विचों चलाईयां जा रही होंदियां ने जिन्हां ने रॉ मटीरियल बद्दी दियां फैक्ट्रियां तो आ रहा होंदा है। वो सारा का सारा भंडाफोड़ हरदयाल सिंह मान नां दे एक SSP पंजाब पुलिस के जिहड़े हुंदे ने वो अपने जिले दे विच इस तफ्तीश की शुरुआत करके करते हैं। सो शुरुआत की पहली जिहड़ी इन्वेस्टिगेशन हुंदी है वो पंजाब पुलिस वालों की जाती है। ये याद करी भी 2013 दे विच सुमेध सिंह सैनी पंजाब के DGP सन, अकाली दल ने उन्होंने आउट ऑफ टर्न DGP बनाया सी। ते किसी भी सूबे विच ड्रग्स के एडे वड्डे केस का पर्दाफाश होने तो बाद उसके DGP या उसके पुलिस अफसरां नूं शाबाशी बनती है जो कि सुमेध सिंह सैनी ते हरदयाल सिंह मान नूं उस समय मिली भी। लेकिन कुछ ही दिनों तो बाद की जब तक तफ्तीश इन्हां वालों की गई जो कि पहले पड़ाव दे विच बहुत ही एक फेयर इन्वेस्टिगेशन सी, एक सख्त इन्वेस्टिगेशन पुछगिछ सी, लेकिन किसी को नहीं पता सी इस पूरे दे पूरे ड्रग घोटाले दे नैटवर्क के जिहड़े तार हैगे ने, इस माफिया जिस तरीके नाल ऑपरेट पंजाब विच कर रहा सी उसके तार जाके जुड़नगे कित्थे, किस तरीके नाल एक सब तो वड्डे पंजाब दे उस वक्त की हाकम पार्टी के सियासी परिवार के एक लीडर के नाल ये तार जुड़नगे। इस चीज़ का जो अंदाज़ा पहला पता हुंदा तो शायद पंजाब पुलिस की उस तफ्तीशियां टीमां नूं इन्ने रिकॉर्डां नूं खुरद-बुरद ना करना पैंदा, इन्ने रिकॉर्ड जिहड़े सी डिस्ट्रॉय ना करने पैंदे। इस गल ते मैं इस वास्ते आ रहा क्योंकि शुरुआत की स्टेज के विच धरपकड़ जो अनूप कालों तो लैके जगदीश भोले तक की होंदी है। जगदीश भोला तो कई महीने बाद नवंबर 2013 के फड़िया जाता है। तो जिहड़े भी रिकॉर्ड पुलिस की तफ्तीश के विच कलमबंद किए जाते हैं या फिर उन्होंने प्रॉपरली रिकॉर्ड किया गया होंदा, डॉक्यूमेंट किया गया होंदा है, उस दे विच बहुत ही इनक्रीमिनेटिंग गलबात होंदी, बहुत ही इनक्रीमिनेटिंग जिहड़े सबूत होंदे ने। भोला ड्रग केस के जिहड़े तार अजिहे अंसरां दे नाल जुड़ चुके होंदे ने जिन्हां दे कनैक्शन सियासी हुक्मरानां दे नाल कई जुड़े हुए लीडरां दे नाल जग ज़ाहिर होंदे ने, उन्हां तो मुनकर हो पाना असंभव होंदा है। इस चीज़ नूं भांपदिआं ही एक अजिही कार्रवाई एक बड़ी वड्डी एक्सरसाइज शुरू होंदी है जिस दे विच कि बहुत वड्डा जिहड़ा रिकॉर्ड है इनक्रीमिनेटिंग गल्लां बातां सबूत जो कि रिकॉर्ड उत्ते आ चुके होंदे ने उन्होंने डिस्ट्रॉय करना होंदा है, उन्होंने विच तरमीमां उन्होंने विच बदलाव करने होंदे ने। बहुत अजिहा रिकॉर्ड ते बहुत अजिही पुलिस की कार्रवाई के जिहड़े दस्तावेज सन उन्होंने उस मौके पर डिस्ट्रॉय किया जाता है। इस दे नाल ही बहुत अजिही नशे की जिहड़ी खेप है वो भी समझा जाता है कि वह भी इधर उधर करती गई। उसकी भी जिहड़ी एग्जैक्ट प्रपोर्शन सी उसका जिहड़े सूत्र सी बद्दी दी जिहड़ियां फैक्ट्रियां सन वो तो जग ज़ाहिर हो चुकियां सन, उन्होंने तो हुण वापस मोड़ा नहीं लिया जा सकता सी। लेकिन बद्दी दी फैक्ट्री दे विच जिहड़ा रिकॉर्ड सी
ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਬਹੁਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਜਿਹਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਬਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਰੈਕ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਰੈਕਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜਾਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ੋਖਮ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਜਾਂ ਡਿਸਪੈਂਸੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਫੇਜ਼ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜਤਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਡਰੱਗ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪੰਡਾਫੋੜ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪੈਰਲਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ, ਤਕਰੀਬਨ 8-9 ਅਜਿਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਲੱਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ FIRs, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੀ FIR ਨੰਬਰ 109। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੰਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਨੂੜ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੱਕ ਕਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ FIRs ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲੇ, ਅਨੂਪ ਕਾਲੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਟ ਬਣਾਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਨੀਰਜਾ, ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ IPS ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਡਰੱਗ ਨੈਕਸਸ ਦੇ ਤਾਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ਼ੀਅਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰੋ, ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਿੱਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡਰੱਗ ਦੇ ਇਸ ਰੈਕਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਸਮੇਤ ਜਗਜੀਤ ਚਹਿਲ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂਡੇਟ ਜੋ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਿੱਟ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਤਲੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਜਾਓ, ਉਸ ਸਾਰੀ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਸਿੱਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਿਫੈਂਸ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੇਸ 109 ਨੰਬਰ FIR ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੀ ਸੀ। ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੀ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਵੱਲੋਂ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਖਤਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਉਸ ਵਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਦੀ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਗਜੀਤ ਚਹਿਲ ਜਿਸ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫੀਡਰਿਨ, ਸਿਊਡੋਐਫੀਡਰਿਨ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਫਸਰ ਅਨਿਲ ਕੋਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ। ਉਸੇ FIR 109 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਨਿਲ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀ ਉਸਨੇ ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਪਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਟ ਨੇ ਉਸ ਅਨਿਲ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਗਨੋਰ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਫਸਰ ਅਨਿਲ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਿਲ ਕੋਸ਼ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਫਸਰ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਲੇਅਰ ਸੀ, ਕੀ ਫੈਕਟਰ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ 109 ਨੰਬਰ FIR ਤੱਕ, ਸਿਰਫ 109 ਨੰਬਰ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਿਲ ਕੋਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ तमाम ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਅਨਿਲ ਕੋਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਨਾ ਹੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਉਸ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨਿਲ ਕੋਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅਨਿਲ ਕੋਸ਼ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਆਈਸ ਡਰੱਗ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਡਰੱਗ, ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਨਿਲ ਕੋਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕੁਝ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅਨਿਲ ਕੋਸ਼ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਗੋਰਖ ਧੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ
ਗਹਿਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਿੱਟ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਸ 109 ਨੰਬਰ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਤਸਕਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲੇ ਤੇ ਜਗਜੀਤ ਚਹਿਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਜਦਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾ ਅਜਿਹਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ। ਖੈਰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਹੀ ਤੁਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ED ਵੀ ਪਿਕਚਰ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਏਜੰਸੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਟ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਰਲਲੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜਤਾਲ ਸਿਰਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰੂਟ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਚੈਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨੀ ਸੀ। NDPS ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਹੁਣ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਇਕਲੌਤੀ ਏਜੰਸੀ ਸੀ ED ਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਪਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਸੋ ਕਾਲਡ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਤੇ ਅਕਲ ਦੀ ਕਮੀ ਤਾਂ ਸੀ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਵੀ ਰਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਡਰ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਟਰ ਸਬ ਜੁਡੀਸ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਫਰਮਾਨ ਦੇਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲੱਥਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਕਈ ਸਾਲ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਰਹੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੈਸੇ ਰੋਲ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮੋਨੀਟਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 3 ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਚੌਥੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿਕਚਰ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ STF, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, SIT, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਤੇ ਚੌਥੀ ਏਜੰਸੀ STF, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਉਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਹੀ STF ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੋਤਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। STF ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਖੁਦ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ED ਦੀ ਚੱਕ ਕੇ, ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੱਕ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਜੇ ਰਿਲਾਈ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਕਲੈਰੀਕਲ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ STF ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਛਪਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ STF ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। STF ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਚੌਥੀ ਏਜੰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ED ਦੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੋਰੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਸਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ED ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਕੇਸ ED ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੇਅਰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। FIR ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ DGP ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਚੋਣਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੱਕ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਇਸੀ SIT ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿ AIG ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਉਸਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ SIT ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, DGP ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੀ SIT ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਖੁਦ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹੀ SIT ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਫੜਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲੜੇ ਆਈ, ਉਹ ਹੁਣ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ? ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ 5ਵੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ੀਆ ਟੀਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਟੀਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਣਾਈਆਂ, ਇਹ 5ਵੀਂ ਟੀਮ ਸੀ SIT ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਲੀਹ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪਟਕਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੀਹ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੱਥਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਯੂ ਟਰਨ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ
असली ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁੜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਸਬੂਤ ਸਨ, ਗਵਾਹ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਉਤਲੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ SIT ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਉਸਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੌਫਟ ਪੈਡਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹੀ ਉਸ SIT ਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ED ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜਤਾਲ ਕਾਫੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਸੀ। STF ਨੇ ਤਾਂ ਖੈਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SIT ਜੋ ਕਿ FIR ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੇਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ 5 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਫਤੀਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁ ਚਰਚਿਤ ਬਹੁ ਕਰੋੜੀ ਡਰੱਗ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪੱਠਾ ਬਿਠਾਇਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 5 ਮਿਸਿੰਗ ਲਿੰਕਸ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਲਿੰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫੈਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਥੇਰਾ ਜਿਹਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਜਾਂ ਫੈਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਫਾੜਤੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਜਲਾਤੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਕੀ ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਅੱਜ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਥੇਰੇ ਅਜਿਹੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੈਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਦਬਾਅ ਉਤਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਿਸਿੰਗ ਲਿੰਕ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਪ ਹੈ ਬੱਦੀ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੋਂ ਕਈ 100 ਕਿਲੋ ਜੋ ਉਸ ਵਕਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੈਂਕੜਾ ਕਰੋੜ, 700 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ 700 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਸਨ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਗਾਇਬ ਕਰਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਅਹਿਮ ਮਿਸਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਅਨਿਲ ਕੋਸ਼, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਦੀ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਤੇ ਕੋਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਟੀਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ED ਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ED ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਅਲੱਗ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਿੱਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੜੀ ਅਨਿਲ ਕੋਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਵੇਅਰਅਬਾਊਟਸ ਨੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪਤਾ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਮਿਸਿੰਗ ਕੜੀ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਮਿਸਿੰਗ ਕੜੀ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ NRI ਨੈਸ਼ਨਲਸ ਜੋ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਰਾਜ਼ਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਬੱਦੀ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਸੀ, ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਡਰੱਗ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਚੈਨਲ ਸਨ, ਕਈ ਅਜਿਹੀ ਹੋਰ ਕੜੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਵਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਪੋਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਲੋਕ ਵਾਂਟਿਡ ਰਹੇ। ਲੈਟਰ ਆਗੇਟਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਮਾਮ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਪਾਈ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾ ਪਾਈ। ਸੋ ਚੌਥੀ ਮਿਸਿੰਗ ਕੜੀ ਉਹ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਮਿਸਿੰਗ ਕੜੀ ਹੈ ਉਸੇ ਪੜਤਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਅਨਿਲ ਕੋਸ਼ ਹੋਵੇ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜਤਾਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਸਹੀ ਤੇ ਫੇਅਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਤੇ ਇੰਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ, ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੇਸ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਉਸ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਹੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੇਅਰ ਤੇ ਨਿਊਟਰਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ SIT ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਰ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਊਆ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 1 ਘੰਟਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੇਲ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਸੋ ਇੱਕ ਪੰਜਵੀਂ ਕੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਖੇਪ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤਾ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਫੈਬਰੀਕੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ NRIs ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੇਨ ਕੜੀਆਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਨਿਲ ਕੋਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ 5 ਉਹ ਮਿਸਿੰਗ ਲਿੰਕ ਨੇ।
ਉਹ 5 ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਫਤੀਸ਼ਾਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬੀਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਅਰਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੱਢ ਪਾਏ ਹਾਂ, ਉਲਟਾ ਸਿਆਸਤ ਸਿਰੇ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਟਸ ਤੇ ਨਿਟੀਗ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਸਿੰਗ ਲਿੰਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਉਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਸਨ, ਕੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ, ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ, ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੀਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲੇ, ਅਨੂਪ ਕਾਲੋਂ, ਇੱਕ ਜਗਜੀਤ ਚਹਿਲ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਸਤਪ੍ਰੀਤ ਸੱਤੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੈਕਸਸ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ISI ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਕਰਪਟ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣ ਦੀਆਂ ਘੋਲਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੈਕਸਸ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਡੇ ਸਿਆਸੀ ਹੋ ਹੱਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਪਾਏ, ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਗੂਫੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਪੱਖ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇਹ ਕੇਸ ਕਿੱਡਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਕਿੱਡੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਨੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀਆ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਮੀਡੀਆ ਆਫ ਕੋਰਸ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਕੀ ਸੀ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਹੜੇ ਅੰਸਰਾਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਕਟ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਭੰਡਾ ਫੋੜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜੇ ਬਾਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਮਗਰਮੱਛ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਗਜੀਤ ਚਾਹਲ ਵਰਗੇ, ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲੇ, ਈਵਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਮੱਛੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਛ ਲੱਖਾਂ ਜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਕੌਂਟੀਨੈਂਟਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਫੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਸ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝੀਏ, ਉਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੱਡੀ ਗੇਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਕੈਂਡ, ਮੈਂ ਇਸ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡਰੱਗ ਦਾ ਇੱਕ ਸਕੈਂਡਲ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿਆਸਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਨਤੀਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 1.5-2 ਦਰਜਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਕਲਪ੍ਰੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਰੈਕੇਟੀਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡਰੱਗਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨੇ ਸਨ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ 5 ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਾਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਟੀਮਾਂ ਤੇ 5 ਇਹ ਮਿਸਿੰਗ ਲਿੰਕ ਬੀਤੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਸ ਤਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ ਕਰਾਂਗਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਲਈ ਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਕਮੈਂਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਆਸ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਉਮੀਦ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।